લોલ અમીથી ભરેલી આખડી રે લોલ અમીથી ભરેલી આખડી રે લોલ માલના ભરેલા એના બેન જો એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ ગંગાના નીરે તો વધે ઘટે રે લોલ ગંગાના નીરે તો વધે ઘટે રે લોલ મારી માડીનો મેહ બારે માસ જો એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ મીઠા મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ એથી મીઠી તે મોરી માત જો એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ એવી જનનીની જોડ સખી નહીં જડે રે લોલ મૈત્રેય મહર્ષિ કહે છે કે વિદુર ધ્રુવજી મા બાપના આશીર્વાદ લે ગામથી બહાર નીકળે છે તો ભગવાનના અપર સ્વરૂપ 24 કલાક વીણાને લઈ નારદ ભગવાન કીર્તન કરે છે બહુ મોટી સાધના છે ગુરુદેવ નારદને જોયા હે પરીક્ષિત હે વિદુર ધ્રુવજી એના ચરણોમાં પડે છે ગુરુદેવ શું આશીર્વાદ આપો જંગલની નીચમાં જવું છે ભગવાનના મારે સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ દર્શન કરવા છે नारद जी कहे छे कि भाई मैंने बहुत दिन से बहुत वर्ष से मैं साधना करता हूँ, लेकिन खाल उतरे तो खुदा मरे। एक शेख फरीद थी गया अफगानिस्तान में, अरबस्तान में पछी भारत आया। नाना था, थोड़ा मोटा था। एक दिवस जनता ने कहे छे कि मारे खुदाना दर्शन करवा। त्यारे माए कीधु भगवान दर्शन तो न थाय, खुदाना दर्शन तो न थाय। त्यारे एणे एवुं कीधुं के भले न थाय पण मारे जंगलनी बीचमां जावुं छे। ए जंगलनी बीचमां आवे छे, वृक्षोनी साथे पग बांधी नीचे माथुं राखे तपश्चर्या करे छे। कागा सब तन खाए, तुन तुन खाए मांस,
दो नयन मत खाए हरि दर्शन की प्यास। मारा आखा शरीरने तमे खाई जाओ पण आ मारा नेत्रथी मारे प्रभुનું દર્શન કરવું છે એટલે ઈ ન ખાતા। कागा सब तन खाए चुन चुन खाए मांस दो नयन मत खाए हरि दर्शन की आस। हे ध्रुव जी ने नारद कहे छे कि इस जन्म में मैंने कभी प्रभु का दर्शन नहीं पाया है, तो आप कहता है कि मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ, बहुत कठिन है, लेकिन आपको जो चाहे वही वस्तु अभी तुम्हारे पिता के पास चलो, हम वापस चलो, हम तुम जो चाहे वही तुम्हारा पिता तुमको दे देगा। जंगल में जाने की कुछ जरूरत नहीं है। પણ ધ્રુવજીનું મન મક્કમ છે। ઈમાની સર્વાણી ભૂતાની નશ્યંતો આ લોકની સંપત્તિ તો નાશવંત છે, પણ પ્રભુનું પદ છે અવિચળ પદ છે। એટલે ધ્રુવજી ને नारद जी ने कैसे गुरुदेव आशीर्वाद आपो, मुझे को आशीर्वाद चाहिए तो मैं खूब सुखी होता हूँ। जूनागढ़ में गुणातीतानंद स्वामी बहु समर्थ वचन सिद्ध पुरुष थी गया। शियाळानो समय हतो, दामोदर कुंड में गुरुदेव स्नान करीने 4 वागे पाछा मंदिरे आवा पाछा फेर्या तो पीना कपड़ा छे, बहुत ठंडी लागी। गुरुदेव ने मूर्छा आवीने पृथ्वी पर पड़ी गया। बीजा कोई हता एने कीधुं कि आ बापजी ने ठंडी बहु लागी छे, माटे काष्ठ जो होय तो एनो ताप करीने ए तापे तो एनी ठंडी उतरी जाए, शरीर स्वस्थ थई जाए। पण काष्ठ आपे कोण? बाउद्दीन खाननी मां एनुं ध्यान गयुं कि आ कोई वचन सिद्धि फकीर छे ने एने जरूर छे काष्ठनी। बाउद्दीननी माई काष्ठ आप्या अने अग्नि पण सळगावी दीधो, कारण के एने तो रोजनो मावरो हतो। जंगलनी बीचमांथी काष्ठो कापी लावी अने वेचवा अने एमांथी पोतानुं जीवन चलावता। गरीब हता पण पोताना जमवानो एने विचार न कर्यो कि आपणुं शुं थशे एम। एने तो गुरुदेव एने भगवान मानी काष्ठ तो आपी दीधा, तो भूख्या रहेवानो वारो आव्यो। स्वामी ताक्या, एमनी ठंडी उतरी गई। स्वामी आशीर्वाद आप्या, अंतरना आशीर्वाद के जा बाउद्दीन तू दिन माथे एक दिवस दीवान बनीश, पण प्रजानी सेवा करजे। माँ बापनी पप्पा पिताजी तो होता पण मानी सेवा करजे। जी तो नानो हतो पण मोटो थयो, एने गुरुदेव गुणातीतानंद स्वामीनुं वचन मान्युं कि राजा बन्यो छतांय पोतानी मां रोजे प्रभुना दर्शन करवा हवा, गुरुदेवना आशीर्वाद लेवा एमनो एक जीवननो मंत्र बनी गयो। सबसे बड़ी श्रद्धा, सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी महिमा। तो नारद जी ध्रुव ने कहे छे कि एक मंत्र मने आपो ध्रुव के ओम
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ મંત્ર નારદજીએ ગુરુ દીક્ષામાં ધ્રુવજીને આપ્યો અને એ ગુરુદેવે આપેલો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવાય વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય હરિ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. वासुदेव बोले ना पितृ तरी जाय. वासुदेव बोले ना पितृ तरी जाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. वासुदेवाय हरि वासुदेवाय. वासुदेवाय हरि वासुदेवाय हरि. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ફળનો આહાર. એ વિદુર 1 મહિનો પૂરો થતા બીજા મહિનામાં 9 દિવસે એકવાર પાંદડાઓ આરોગે છે. બીજા મહિને ત્રીજા મહિને 21 દિવસે એકવાર શ્વાસ લે છે. ધ્રુવજી એની ધીરજ શ્રદ્ધા ડગવા મળી કે પ્રભુ હજી કેમ નથી આવતા. ચોથા મહિને નક્કી કર્યું, શ્વાસ પણ એમણે રોકી દીધો. તો ભગવાનના લોકમાં ભગવાન પાર્ષદોને ગરુડને કહે છે કે મારે એક જગ્યાએ જવું પડે એમ છે. તો કેમ? અરે બધા દેવતાઓ દિગ્પાલો એના સ્થાન એ ડોલવા લાગ્યા કે ધ્રુવજીની તપ એવું હતું. તપો મેં હૃદયમ સાક્ષાત તપસો મેં નઘ. ભગવાનનું હૃદય એના તપથી ભીનું થઈ ગયું. તો એ ધ્રુવજીને દર્શન દેવા માટે મધુવનમાં સ્વયં સાક્ષાત ભગવાન નારાયણ હરિ એ આવે છે. પણ ધ્રુવજી પરીક્ષિત બોલી શકે, પ્રાર્થના કરી શકે એવું શરીરમાં તો પ્રવેશ મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત કિલ શક્તિધર સ્વધામ્ના શ્રવણાત્વગાદિન પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. ભગવાને પોતાનો શંખ એ ધ્રુવજીને સ્પર્શ કર્યો છે. ભગવાનના શરીરનો સ્પર્શ થતા ધ્રુવજી ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે. પ્રવેશ મમ વાચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલ શક્તિધર સ્વધામ્ના.
અન્નાસ્ત્રહસ્ત્રશ્રવણત્વગાદીન પ્રાણાન્નમો ભગવતે પુરુષાય તુભ્યમ. ભગવાનના દર્શન થતાં ધ્રુવજીના નેત્રોમાંથી ભગવાન પ્રત્યેનો પ્રેમનો આવિર્ભાવ થયો છે. ધ્રુવજીને રડતા જોઈ ભગવાન ને પણ પ્રેમના આંસુ આવ્યા છે. પ્રભુએ કીધું છે કે ધ્રુવજી માગો. ધ્રુવજી કહે છે કે મારે કાંઈ નથી જોતું, માત્ર તમે હર હંમેશ 24 કલાક મારા હૃદયમાં નિવાસ કરો એવું વરદાન આપો. ભગવાન નારાયણ કહે છે કે ધ્રુવ તને અચળ ધ્રુવપદ સ્થાન આપું છું. દિવ્ય ભગવાને ધ્રુવજીને અચળ સ્થાન આપ્યું છે. દર્શન આપી ધ્રુવજી ભગવાનને રાજી કરીને આશીષ લઈ એ ઉતાનપાદ રાજા એના ભવનમાં આવે છે. બધાએ ભગવાન આને મળ્યા છે, ભગવાનની મોટેપ છે, બધા એનું સન્માન કરે છે, પુષ્પની માળાઓ પહેરાવે છે. ધ્રુવજી પોતાની માં ધ્રુવ સુનેતી સુરેચી ઉતાનપાદ રાજા એના ચરણોમાં વંદના કરે છે. પોતાનો ભાઈ ઉત્તમ એને પણ ભેટીને મળે છે. ઉતાનપાદ રાજા ધ્રુવજીને પોતાનું રાજ્ય આપી જંગલની બીચમાં તપ કરવા માટે ચાલ્યા ગયા છે. આ બાજુ ધ્રુવજી વર્ષો સુધી રાણી પરિવારની સાથે નિવાસ કરે છે. ઉત્તમ પોતાનો ભાઈ એક દિવસ જંગલની બીચમાં જાય છે. યક્ષોની સાથે એને યુદ્ધ થાય છે અને યક્ષો દ્વારા એનો સંહાર થાય છે. ધ્રુવજીના વંશમાં વેન પૃથુ રાજા થયા છે, બહુ ધર્મનિષ્ઠ છે. પૃથુ રાજાએ 100 યજ્ઞ કર્યા. અર્ચી મહારાણીની સાથે ભગવાને દર્શન આપી અને માગવાનું કહ્યું. ધ્રુવજી પણ ઘણા સમય સુધી રાજ્ય કરીને જંગલની ગંગાની કિનારે આવી અને ફરીવાર ભગવાનને આરાધના કરે છે. તો એક દિવસ ભગવાનના પાર્ષદો વિમાન લઈને ધ્રુવજીને તેડવા માટે આવ્યા છે. ત્યારે ધ્રુવજી એને કહે છે, મૃત્યુ મૂર્ધનમ પદમ દત્વા આરોહોત અદ્ભુત ગૃહમ. તમે નીચે બેસી જા કાળ, તું તારા માથા ઉપર પગ મૂકી અને મારે વિમાનમાં બેસવું છે. તો કાળ નીચે બેસે છે, એની પર પગ મૂકી ધ્રુવજી મધુરવનમ દિદૃક્ષયા ગત, કારણ કે જેના ભગવાન દર્શન કરવા માટે તપ કરતા ત્યારે આવ્યા આવા સમર્થ હતા. તો એ મુક્તિ એને ભગવાન સ્વયં અપાવે છે. પૃથુ રાજા બન્યા, ઘણા બધા યજ્ઞો કર્યા અને પૃથ્વીની વ્યવસ્થિત બધા રસોથી એણે ભરપૂર કરી છે. તો ચતુર્સ્કંદની સમાપ્તિ કરીને શુકવાચ પ્રિયવ્રત ભાગવત આત્મારામ કથમ મુને ગૃહે રમતયન મૂલ કર્મ બંધ પરાભવ સુખાય દુખાય ચ દેહયોગ મવ્યક્તદિષ્ટં જનતાંગ ધત્તે ભવાય નાશાય ચ કર્મ કર્તુમ શોકાય મોહાય સદા ભયાય.
એ પ્રિયવ્રત રાજા જંગલની બીચમાં આવ્યા તો મનુ, શત્રુપા, નારદ એને સમજાવે છે કે તમે આ રાજા છો અને તમારે આ સૃષ્ટિ રાજ્યનું સંચાલન કરવું છે. ત્યારે પ્રિયવ્રત કહે છે કે સંસાર અને રાજ્ય બંધનવાળો છે, માટે મારે નથી એ રાજ્યમાં રહેવું, મારે તો તપ કરીને ભગવાનને પામવું છે. ત્યારે મનુને શત્રુપા કહે છે કે આપણને એમાં મોહ થાય કે આસક્તિ થાય, તમે તો નિર્ભય છો, તમને આ રાજ્ય એ બંધનવાળું નહીં બને. તો નારદને પોતાના પિતાના ઉપદેશથી એ પ્રિયવ્રત રાજ્ય ચલાવે છે અને એમાં ઘણા બધા પ્રિયવ્રતની પુત્રી ઉર્જસ્વતી, તેની પુત્રી દેવયાની થઈ. એમાં અગ્નિદ્ર, ઇન્દ્રબાહુ, યજ્ઞબાહુ, મહાવીર સ્વામી, હિરણ્ય રહેતા આ પુત્રો છે. સાગર થયા, પૃથ્વી, એમાં 7 દીપો થયા, જંબુ, પ્લક્ષ, શાલ્મલી, કૃશ, ક્રૌંચ, શાક, પુષ્કર. આ 7 દીપોની વચ્ચે 7 સાગરો થયા. અને જે અગ્નિદ્ર રાજાને એ પ્રિયવ્રતે રાજ્ય આપ્યું. હવે એના 9 પુત્રો થયા. એમાં નાભી, કિમપુરુષ, હરિવર્ષ, ઇલાવ્રત, રમ્યક, હિરણ્યમય, કુરુ, ભદ્રાશ્વ, કેતુમાળ. આ 9 ખંડો, 9 રાજ્યો થયા. એક દિવસ મેરુદેવી નાભી રાજા ત્રિકુટાચળ પહાડમાં તપશ્ચર્યા કરે છે. નાભી રાજાને મેરુદેવને પ્રભુએ દર્શન આપ્યા, માગવાનું કહ્યું. ત્યારે પ્રભુને કીધું મને તમારા જેવો, મેરુદેવીએ કીધું પુત્ર આપો. તો એને ત્યાં ભગવાન ઋષભદેવનું અવતરણ થયું છે. ભગવાન ઋષભદેવ ઇન્દ્રપુત્રી જયંતીને પરણ્યા છે. એને ત્યાં ભગવાન ઋષભદેવને ત્યાં 100 દીકરાઓ થયા છે. અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, કરભાજન એ 9 યોગેશ્વરો થયા. સૌથી નાના ભરતજી છે. એમને એક દિવસ ભગવાન ઋષભદેવ રાજગાદી સોંપી. ભગવાન ઋષભદેવ જંગલની કુટિયામાં આવ્યા છે. પોતે જડ ભરતની જેમ વર્તન કરી કોઈ પણમાં આસક્તિ ન થાય એવી રીતે તપશ્ચર્યા કરે છે. આ બાજુ ભરત, એમનો પરિવાર, એમને એ જવાબદારી સોંપીને ભરતજીને પણ એમ થયું કે મારે પણ પુલાશ્રમ ગંડકી નદીને કિનારે તપ કરવા માટે જવું છે. જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને વચનામૃતમાં જે પુલાશ્રમમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન 4 મહિના સુધી રહ્યા. 4 મહિના સુધી એક પગભર ઊભા રહી. 14 વર્ષની ઉંમરે એણે તપશ્ચર્યા કરી. શું કામ? સૂર્યને રાજી કરો. તો એ સ્થાનમાં ભરતજી આવ્યા છે. તો ભગવાન નીલકંઠ વર્ણીએ વિચાર કર્યો કે કોઈ પણ પદાર્થમાં મને આસક્તિ ન થાય. એટલે આ ભરતજીની કથા, એનો તપ, એને હું કંઠસ્થ ચિંતન કરી રાખું, એને મારા હૃદયમાં સ્થાન આપી દઉં કે ભલે હું બધું કરું પણ કોઈ પણ પદાર્થ મને મારું ન મનાય. એ મારી મોટી સાધના હશે. એ ભગવાન નીલકંઠ વર્ણી 6 મહિના
સુધી ત્યાં તપ કર્યું. એ સ્થાનમાં ભરતજી આવ્યા છે. ગંડકી નદીમાં એ સ્નાન કરે છે. કુટિયામાં ભરતજી તપ કરી ઈશ્વરની આરાધના કરે છે. 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ, 1 મહિનો, સમય પછી સમય, રોજ સૂર્ય ઉગે છે, નસ્તાસરને પામે છે. ત્યારે ભરતજી બહુ રાજી થાય છે કે 1 દિવસ કર્મનો પાસ આજ મારા જીવનમાંથી મને પૂરો થયો. ઋણાનું બંધન, આ જગત છે, પોતાનો પરિવાર છે, એમાંથી મને આજે 1 દિવસ મને મુક્તિ મળી, બીજા દિવસે, બીજી દિવસે મને એમાંથી મુક્તિ મળી. પણ 1 દિવસ એ જ્યારે ગંડકી નદીને કિનારે સંધ્યા વંદન કરવા માટે આવે છે, તો એક તૃષાતુર મૃગી પાણી પીવા માટે આવી, સગર્ભા હતી. पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलिक दी है मेरे सदगुरु, वस्तु अमूलिक दी है मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म। સાધના કરતા ઋષિઓ એને પણ પ્રભુએ દર્શન આપ્યું છે. ભરતલાલ ગંડકી નદીની કિનારે તર્પણ કરે છે. તૃષાતુર મૃગલી સગર્ભા છે, પાણી પીવા માટે આવી છે. હે પરીક્ષિત, જંગલની બીચમાંથી એક વિકરાળ ભયંકર સિંહ આવી અને પ્રચંડ અવાજ કરે છે. સિંહના અવાજને સાંભળતા ભયભીત બનેલી સગર્ભા મૃગલી પાણીને ઠેકવા ગઈ, બીચમાં ગર્ભસ્રવી ગયો. મૃગલી મૃત્યુને શરણે થઈ પામી. બીચમાં મૃગ બચ્ચું પાણીની તરંગોની સાથે તણાતું તણાતું જ્યાં ભરતજી તર્પણ કરે છે એના ખોબામાં આવ્યું છે. દીન દયા, દીનતા એ સાધુનું પ્રતીક. ભરતજીને એમ થયું મા વિહોણી આ મૃગલી એ પણ મૃત્યુને પામશે, ચાલો એના જીવને બચાવવું. એ પોતાની કુટિયામાં લાવે છે. કુટિયામાં લાવી એક બાજુ મૂકી અને પ્રભુનું તન મન વચનથી ધ્યાન કરે છે. પ્રભુનું દિવ્ય મૂર્તિનું શ્યામ સુંદર નયન મનોહર ભરતના હૃદયમાં ભગવાનનો આવિર્ભાવ છે. ભગવાનનું એને દર્શન થાય છે. 1 દિવસ ગયો, 2 દિવસ ગયા, 5 દિવસ ગયા. થોડા દિવસ જતા દિવસે દિવસે મૃગ શિશુ મોટું થવા માંડ્યું અને
જંગલની કુટિયામાંથી એક દિવસ બહાર ચાલ્યું ગયું. ફરજીને એમ થયું બીજા પશુ પક્ષીઓ એનું ભક્ષણ કરી જશે, એટલે સંધ્યા વંદન કરી, પૂજા કરી, નામ જપ કરી. ઓલા નથી બોલતા હરે નમઃ, ઓમ હરયે 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 નમઃ. ઓલા આજ બપોરે ઉતારે એને કહેતું આ મંદિરમાં જ છે, તો એ કે કથા બીજી ક્યાં પાછી કરવી એમ. મેં કીધું એક તો પલાળ્યું છે એને તો ભીનું કર્યું, એને તો કોરું કરો, એક તો પૂરી થવા ગયો, મારા દેવતાઓ પગે લાગુ. કથા કરવી મને બહુ ગમે, પણ એ કાંઈ હાકરનો ગાંગડો છે મોઢા મૂકી દઈને કથા થઈ જાય એવું નથી. તો કે મને કે અયોધ્યા કરીએ, મેં કીધું મને કાંઈ વાંધો નથી, અયોધ્યા કરવી હોય મને કાંઈ વાંધો નથી. તો વળી બીજો હતો એ કે સપૈયા કરીએ, તો મેં કીધું એ તો બહુ ઉત્તમ, કારણ કે સ્વામિનારાયણ બાપા ત્યાં રહેતા અને બાપાનો ત્યાં જન્મ થયેલો. બાપા પછી અહીંયા આવ્યા, પહેલાં બાપા ત્યાં નાના હતા ને તે ત્યાં હતા, 4-5 વર્ષના હતા ને ત્યાં સુધી ત્યાં જ રહ્યા. મેં કીધું એથી વધારે એ તો બહુ મજા આવે એમ. ત્યાં વળી ત્રીજો ગણો કે કીધેલું કહું છું હો, ખોટું નથી બોલતો. એ કે નેપાળમાં કરીએ તો, મેં કીધું બહુ સારું, નેપાળમાં કરી. એ કે પણ અહીંયા પુરાશ્રમમાં કરીએ એમ. મેં કીધું કેમ? તો કે ભરતજીએ અહીંયા તપ કર્યું ને એને ભગવાન એની પાસે આવ્યા એટલે સ્વામિનારાયણ બાપા અહીંયા રોકાણા, બાપાએ તપ કર્યું. આપણા બાપાએ કર્યું અહીંયા તો આપણે જવું જ પડે ને. મેં કીધું જવું જ પડે ને, આપણે થોડી ના પડાય, બાપા રહ્યા હોય ને તો રહેવું જ પડે. સુખદેવજી મહારાજ કહે છે કે હે રાજા, મૈત્રેય મહર્ષિ કહે છે કે વિદુર, એ ભરતજી મૃગ શિશુને ગોતવા માટે નીકળ્યા છે. ચંદ્રમાં આકાશમાં ઉદયને પામ્યો છે. ચંદ્ર સામી દ્રષ્ટિ કરીને એમ કહે છે કે તારામાં જે કાળાશ છે એ જ મારું હરણ છે. શા માટે તું એને ચોરી ગયો? મને તું આપી દે, મને શા માટે રડાવે છે? ભરતજીને મૃગનો વિયોગનું દુઃખ બહુ અસહ્ય થયું. આમાં લખ્યું છે રડવા મળ્યા. પાછા પોતાની કુટિયામાં, અને કુટિયામાં મૃગ શિશુનો જપ કરતા એના વિયોગમાં એનું પ્રાણ પંખી ઉડી ગયું. અંતકાલે મામ એવ સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. ભગવાન કૃષ્ણે ગીતામાં લખ્યું કે તમારી શ્રેષ્ઠ સાધના હોય, શ્રેષ્ઠ ભક્તિ હોય, શ્રેષ્ઠ ભગવાન પ્રત્યેનો જો પ્રેમ હોય, અંત સમયે પ્રભુ તમને યાદ આવે તો તમારા જીવને બહુ મોટી પદવી મળે. એવું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને વચનામૃત મળે. ભક્તિ કરેતા છૂટે ભજન તારું બોલ્યા કરું. તારું મુખડું મનોહર જોયા કરું. રાત દિવસ
રહે અંત સમય તારું ધ્યાન પ્રભુજી એવું માંગુ છું ભક્તિ કરતા છૂટે મારો પ્રાણ પ્રભુ એવું માંગુ છું. कालंदर पर्वत की गुफा में मृग के पेटे हुआ दूसरा जन्म. तो मृग शिशु के पेट के जन्मेला सोचने लगा मैं क्या करूं, लेकिन प्रभु की कृपा के कारण पूर्व जन्म का ज्ञान भरत जी को उदय थई आया. तो सोचने लगा मैं एक दिन भरत खंड का राजा था, दूसरी बार मैं पुलाश्रम में आकर गंडकी नदी के किनारे तपस्या किया, उसे से मेरे शरीर छोड़ दिया और मृग के पेटे मेरा जन्म हुआ. मृग शिशु एकादशी के दिन में भी घास नहीं खाते. क्यों? उपवास करते. पूर्व जन्म का उसको ज्ञान है कि मैं कौन था. तब करने लगा. मृग के शरीर में वो शरीर छूट गया तो ब्राह्मण के घर पर उसका जन्म हुआ. तीनों भाई, बड़ा है छोटे है भरत, उसको नाम पड़ा जड़ भरत. भरत ने सोचा था किसी की मैं आसक्ति मत करना, सबको मैं समान मानना, इसलिए घर पर रहते माँ बाप की ओपन शरीर छोड़ी दीधो. घरनी जवाबदारी पोताना भाईओ पर आवी. एक दिवस भरत પોતાના ખેતરે કામ કરે છે. બહુ ભૂખ લાગી છે. ભાત દેવા કોઈ આવતું નથી. નાના ભાભીને એમ થયું કે ગમે તેમ તો એ ઘરનો માણસ છે, ચાલો કોઈને જમાડવા એ બહુ મોટું પુણ્યનું કામ છે. તો ચાલો એને ભાત આપી આવું. ખેતરે આવે, ભાત આપે. ભરતજી ભાતને છોડીને વિચાર કરે છે. એક દિવસ બધા રાજાઓ એ થાળ લઈને મને ભોજન કરાવવા આવતા. આજે સાંજનું વધેલું ખીચડું ને રોટલો છે, પણ એ મારે ખાવો નથી, ભાવે એવો નથી. ત્યારે એના પરિવારના કહે છે કે તારે રડવું નથી અને સારું સારું ખાવું છે તો તું ઘર અને ખેતર છોડીને ચાલ્યો જા, દુનિયામાં ગમે ત્યાં ફરે. ભરતજીને માથું લાગ્યું. નીકળ્યા છે. ભદ્રકાલીના મંદિરે દર્શન કરવા માટે આવે તો સોર સરદાર એને એક બાધા લીધેલી કે મને એક દીકરો થાય તો હું નરવેદનું બલિદાન આપીશ. તો ભરતજીને જોયા એટલે એ સોર સરદાર કહે છે કે તું આને શિર માતાજીને ધરી દે, વંદના કર, હું ખડક ખુલ્લું કરીને તારું મસ્તક કાપી નાખીશ. માં કોઈ દે કોઈનું બલિદાન લેતા નથી. સોર સરદાર દેસુ ખડી જા, દેસુ ખડી જા તે મીઠી જ લાગે પ્રસાદ એને ધરે હુખડીનો. અને જ્યાં
સોર સરદાર ખડક ખુલ્લું કરીને ભરતના સામે ઉગામે છે ત્યાં ભદ્રકાલીની મૂર્તિ અષ્ટભુજ સ્વરૂપ ધારણ કરીને ખડગ એ સોર સરદારના હાથમાં લઈને સોર સરદારનું મસ્તક કાપી નાખે છે. ભરતજી પગે લાગી ત્યાંથી નીકળ્યા છે. રહુગણ રાજા ઇક્ષુમતીને નદીને કિનારે ગુરુદેવ કપિલની પાસે બ્રહ્મજ્ઞાન લેવા માટે જાય છે. તો રહુગણ રાજા ઇક્ષુમતી નદીને કિનારે એને થયું કે આ કોણ? તો ભરતજીને જોયા એટલે કીધું કે તમે મારી પાલખીને ઉઠાવશો? તો કે હા. તો 3 જણા હતા, ચોથા ભરત. એને જ ખબર નથી કે આ કોઈ રાજા છે, ભૂલો પડ્યો છે, પણ એને પાલખી ઉઠાવવા માટે પહેરે છે. ત્યારે ભરતજી પાલખીને ઉઠાવે ત્યારે રહુગણ કહે છે તું છો કોણ? ત્યારે ભરતજી કે મને પણ ખબર નથી કે હું કોણ છું. એક દિવસ રાજા હતો, બીજા જન્મમાં મૃગલી બન્યો, ત્રીજા જન્મમાં બ્રાહ્મણને ત્યાં મારો જન્મ થયો. આજે ચોથા જન્મમાં બ્રાહ્મણમાં જન્મીને હું પેલા જુગમાં રાણી તું હતી પોમને ચાચરાની પીંગળા વનરાત વસે વાસના એવા દલડા એ હમારો ખમ્મા પૂરવ જન્મના સેવા. બની થન ગાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે. રે ઘુમરી ઘુમરી ઘર જટ ભરે નવદાન ભરી સારી સીમ ઝૂલે નદીયું નવ જોબન ભાન ભૂલે નવ દિન કપે તની પાક ભૂલે મગેરા મગેરા મલ ખાઈને મેહસુ બાત કરે ગગને ગગને ઘુમરાઈને પાગ મેઘ ગટા કરે જાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે એ મારું મન મોર બની થન ગાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે મોર બની થન ગાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે મોર બની થન ગાટ કરે મન મોર બની થન ગાટ કરે મોર બની થન ગાટ કરે મન મોર બની વાયાને વાદળું સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી હે મને તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી હે મને તમારો આધાર રે શામળા ગીરધારી મારી ઊંડી સ્વીકારો મહારાજ રે શામળા ગીરધારી
કાન કુંવર અવતાર લોલ મુખથી મોરલી વજાડતાર લોલ મારી શ્રી કાન કુંવર મુખેથી મોરલી काली बादलड़ी तूने दीन मोर बेघड़ी के नाचील ने रंग मोरला काली बादलड़ी तूने નૂર બેઘડી કનાચી લે રંગ મોરલા ओ जाय छे मारे सैयर नो साथ रे बेघड़ी के नाचील ने रंग मोरला ओ जाय छे मारी सैयर नो साथ रे बेघड़ी के नाचील ने रंग मोरला काली बादलड़ी तूने भी न मोर बेघड़ी के नाचील ने रंग मोरला આજે આમ ગણો તો માતાજીનું પહેલું નોરતું છે એટલે માતાજીને યાદ કરવા છે કે કોઈ રાજ પરાજયને મનાવો મારી બાયુ રે ખોડલમાં ખમકારી મારી ઘરવાળીને મનાવો મારી બાયુ રે ખોડલમાં ખમકારે હો ખોડલમાં ખમકારે रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का लहरा सयर मोर रे चांदानी पछवाड़े सूरज के दी उगशे रे लोल हे उगशे सातमने सोमवार हे उगशे आत्मने होमवार आठमनी मधुरा तेरे लोल सयर मोर रे चांदानी पछवाड़े सूरज की दी उगशे रे लोल तुम्हारा नाडीना रत्नो रणकार तुम्हारा नाडीना रत्नो रणकार आवो रणकार बुझे गए નથી સાંભળો આવો રણકાર બીજ ગયે નથી સાંભળો રૂમ ધૂમ રૂમ ધૂમ રૂમ ધૂમ ધૂમ રૂમ ધૂમ રૂમ ધૂમ हे आज पूजाना आज पूजा से पृथ्वी पर बैठा आज भगवान छे भाइयों बेनी माँ बाप थी मोटू आ दुनिया में कोई नहीं माँ बाप थी मोटू आ दुनिया में कोई नहीं हो आज पूजाना आज पूजा से पृथ्वी पर बैठा आज भगवान छे भाइयों बेनी माँ बाप थी मोटू आ दुनिया में कोई नहीं ये माता पिता थी मोटू आ दुनिया में कोई नहीं
વાળા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે તમે છો નંદના લાલા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે તમે છો નંદના લાલા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે છતાં મને લાગો વાલા 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 છતાં મને લાગો વાલા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે કનૈયા મોરલી વાળા બાલીડા મોરલી વાળા રે કનૈયા મોરલી વાળા રે બાલીડા મોરલી વાળા રે સર પર સધર અમર તવે અનુસર કર કર બર ધર મેલ કરે હરિહર સુર અવાર્ય છર અતિ મન હર ભર ભર અતિ ઉર હર ભર નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગણ નિર્ઝર નિકટ મુકુટ શિર સવરન મે ગણરો પટ ફરર ફરર પદ ઘૂંઘટ રંગ ભર સુંદર શ્યામ રમેર ચિર રંગ ભર સુંદર શ્યામ